사랑 성교교회 친구들, 안녕하세요. 이스터 홀리데이가 지나고 이제 다시 새로운 한 주를 시작했을 우리 친구들, 한 주 동안 잘 지냈나요? 한 주 동안 공부하느라 또 여러 가지 숙제하느라 힘들었던 모든 것들 싹 잊어버리고 이 시간 즐겁게 하나님 앞에 찬양하고 그리고 말씀의 귀를 쫑긋 집중하는 시간 되기를 바래요. 우리 모두 렛츠 고! 하나님 말씀 날 향한 사랑 신나게 외워볼까 오늘 외울 말씀은 1, 2, 3, 4 요한복음 1장 12절 말씀 요한복음 1장 12절 한 번 더 요한복음 1장 12절 말씀 요한복음 1장 12절 Let's go 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니
자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 조금 더 쉽게 보자. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 되는 권세를 Let's 주셨으니 go! 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 다 외웠다. The early church was made up of almost all Jewish believers who were persecuted for following Jesus. Because their lives had become difficult, many believers began to wonder if following Jesus was worth it. Some may have even thought about giving up on Jesus altogether. The Holy Spirit helped a Christian leader write words of encouragement to the early church in the book of Hebrews. He wrote, "Long ago, God spoke to his people through prophets. Now he speaks through Jesus. Jesus is God the Son, and he is like God in every way. Jesus is better than angels because he is God's Son, the eternal King and creator of everything who sits at God's right hand. But Jesus humbled himself to become lower than the angels for a time when he became a man. Jesus became a person like us to die and then rise again. Jesus' work rescues people from sin. All who believe in him become his brothers and sisters. Jesus became like us in every way so he could become a merciful and faithful high priest for us. Because Jesus suffered and was tempted, he is able to help us when we are tempted. This is why Jesus is the greatest. He is greater even than Moses, who was a faithful servant of God. Jesus was an even better servant. God used Moses to bring the law to his people, but God used Jesus to bring the gospel. This is why we cannot turn away from Jesus. Instead, we need to encourage one another each day so that we don't give in to sin. We don't want to be like the Israelites who Moses led out of Egypt and then rebelled against God and perished in the wilderness. The Israelites wanted a land of rest, but even Joshua could not provide rest for God's people. We want to enter into God's rest, and Jesus has provided something even better than land: spiritual rest in him. Because Jesus is such a great high priest for us, we can hold fast to our faith. Jesus knows our weaknesses because he became a human and was tempted, although he never sinned. Because of Jesus, we can approach God with boldness, and God will give us mercy and grace. This is why Jesus is better than anything, and why we cannot turn away from him. The first covenant that God provided through Moses has been replaced by a second, better covenant through Jesus. Salvation is found only in Jesus. Jesus is better than anyone and anything. He is the better prophet, the better priest, and the better king. Everyone who trusts in Jesus has salvation from sin through his perfect life, death, and resurrection. 친구들, 오늘은 히브리서 1, 2, 3, 1, 2, 3 장을 함께 나눠볼 거예요. 어디라고요? 히브리서 말씀이에요. 히브리서 말씀은 누가 썼을까요? 아는 사람은 두 손 번쩍! 아무도 모른다가 정답이에요. 히브리서 당시의 상황을 조금 이해해보자면
예수님을 따르는 유대인들이 많이 생겨나고 있을 당시였는데요. 사람들이 예수님 믿는 사람을 점점 공격하고 핍박하고 persecution. 많은 사람들이 예수님을 믿는다는 이유로 following Jesus 한다는 이유로 많은 어려움을 겪고 있는 시대였어요. 그래서 어떤 사람들은 견디다 못해서 예수님 믿는 것을 give up, 포기해버리기도 하고 또 몰래 믿는 사람들도 있고 이렇게 내가 왜 굳이 예수를 믿어야 하는가에 대한 의문을 갖게 되는 사람들이 있었어요. 그래서 히브리서를 쓴 저자는 author은 왜 우리가 예수 그리스도를 믿어야 하는가를 오늘 히브리서에서 이야기하고 있는 거예요. 우리 예수님께서는 Jesus is better. 오늘의 말씀의 주제, 예수님께서는 다른 누구보다 더 나으신 그리고 Jesus is best, 최고이신 분이세요. 왜 그런지 오늘 말씀에서 나오고 있어요. 우리 친구들 천사 알죠? 우리가 성경을 읽다 보면 구약에서 Old Testament에서는 천사들이 직접 사람들에게 말씀 전하고 또 신약에서도 천사들이 천사가 마리아에게 하나님의 말씀을 전하는 그런 경우들을 우리는 읽을 수 있었을 거예요. 그런데 오늘 히브리서 말씀에서는 그 천사보다 우리 예수님이 더 뛰어나신 분이라는 것을 이야기하고 있어요. 말씀의 여러 곳에서 천사보다 하나님이신 예수 그리스도가 더 뛰어나신 분이시다는 것을 이야기하고 있어요. 오늘의 말씀 히브리서 1장 5절에 이렇게 나와 있어요. 하나님께서는 천사들 중 어느 누구에게도 다음과 같이 말씀하신 적이 없습니다. 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳았다. 또 이렇게 말씀하시지도 않았습니다. 나는 그의 아버지가 되며 그는 내 아들이 될 것이다. 또 하나님의 모든 천사가 예수님을 경배해야 할 것이다. 이렇게 하나님께서는 천사보다 더 뛰어나신 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨죠. 하이 프리스트, 대제사장이 누군지 알고 있나요? 구약 시대에 사람들이 죄를 지으면 하나님이 기뻐하시지 않는 죄를 지으면 대제사장에게로 가서 나 대신 양이나 소나 또 비둘기나 하는 동물들을 대제사장님에게 드리면 대제사장이 그 사람을 대신해서 그 동물들을 하나님께 드리며 제사를 드리며 그 사람의 죄를 용서해 주실 수 있는 그 하나님의 그 프로세스를 대제사장이 중간에서 도와주는 역할을 했었어요. 그러니까 예를 들면 우리 이한이가 만약에 엄마 아빠한테 잘못을 저질렀어요. 예를 들어서 그랬다는 것이 아니라 그러면 어떻게 해야 되냐면 구약 시대에는 양을 한 마리 매 하는 양을 잡아서 대제사장님에게 하이프리스트에게 가져가면 대제사장이 그 사람의 죄를 양에게 뒤집어 씌우고 양이 죽음으로써 나의 죄가 없어지는 그런 프로세스를 도와주는 게 바로 대제사장이었고 이 대제사장은 하나님이 세우시는 사람이었어요. 그런데 친구들 생각해 보세요. 내가 죄를 지었는데 그 죄를 깨끗게 하는 과정이 너무 complicated, 복잡하고 여러 가지 과정들이 필요했죠. 그런데 신약 시대에 예수님께서 이 땅에 오신 이후로 하나님이신 예수님께서 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 이후로 그러한 대제사장의 역할을 예수님께서 담당하셨어요. 어떻게? 예수님께서 직접 세상의 모든 죄를 짊어지시고 십자가에 못 박혀 죽으시고 다시 살아나셔서 우리의 모든 죄를 씻기시고 우리가 그 예수님을 믿기만 하면 이 모든 죄에서 우리가 자유함을 얻을 수 있도록 해주셨죠. 예수님께서는 대제사장보다 훨씬 더 뛰어나신 분이신 것을 알 수 있어요. 또 유대인들은 율법을 준 모세를 굉장히 존경하는 사람으로 존경하는 프로핏, 선지자로 생각하고 있었어요.
그런데 오늘 히브리서 말씀에서는 그 모세보다 더 뛰어난 분이 누구이다? 바로 맞아요. 예수님이다. 우리 친구 다 생각하고 있었죠? 예수님이다 라고 말씀하고 있어요. 어떻게 알 수 있나요? 모세는 당시 구약의 이스라엘 사람들에게 십계명부터 시작해서 여러 가지 많은 율법들을 가르쳤어요. 우리 친구들 십계명 알고 있죠? 나 외에는 다른 신을 두지 말라부터 시작해서 10가지의 계명들, 율법들을 이스라엘 백성에게 주었죠. 자, 그 율법을 지키지 않으면 어떻게 되는 건가요? 바로 죄를 짓는 거예요. 그런데 그래서 또 대제사장이 필요하고 그 대제사장에게 우리의 죄를 씻기기 위해서 동물들을 데려가고 여러 과정들이 있었는데 예수님께서는 이 땅에 오셔서 그 율법을 파기하시고 그리고 더 새로운 율법으로 하나님을 사랑하고 또 이웃을 사랑하라 하는 더 뛰어나고 아름다운 율법을 우리에게 주신 분이 되셨어요. 그래서 오늘 이 히브리서를 쓴 어설이 우리에게 말하기를 그 예수님을 깊이 생각하세요 라고 이야기하고 있어요. 누구를? 예수님을 어떻게? 깊이 생각하라고 이야기하고 있어요. 그냥 예수님이 누구세요? 예수님은 십자가를 지시고 죽으셔서 3일 만에 부활하신 분이세요 라고 말만 하고 그냥 알고만 있는 게 아니라 그 예수님이 누구신지를 깊이 생각하고 우리가 들은 것에서 말씀을 들은 것을 잘 유념해서 잘 생각해서 들은 것으로부터 그냥 지나쳐서 흘러 떠내려가지 말라고 이야기하고 있어요. 친구들 강에 가봤나요? 바다에 가봤나요? 바다나 강에 가벼운 배를 띄워놓으면 바람이 불면서 파도가 치면서 둥실둥실 흘러내려가 버리죠. 우리가 예수님을 아는 것도 깊이 생각하지 않으면 우리가 들은 모든 말씀들이 그냥 흘러 떠내려가 버린다는 거예요. 친구들, 예수님이 우리에게, 나에게, 너에게 어떻게 행하셨는지를 잘 생각하고 또 예수님이 어떤 분이신지를 잘 기억하라고 또 생각하라고 오늘 말씀에서 이야기하고 계세요. 우리가 예수님을 왜 믿어야 되나요? 우리가 following Jesus, 예수님을 따라야 하는 이유가 무엇인가요? 예수님께서는 오늘 우리를, 나를, 그리고 친구들을 사랑하셔서 이 땅에 우리의 사람의 몸을 입고 오셨고 그리고 우리의 모든 아픔들을 예수님께서 치료해 주셨고 그리고 마지막 우리가 죽을 수밖에 없는 그 이유인 바로 그 죄를 예수님이 짊어지시고 그리고 예수님께서 그 죄를 해결하시고 우리가 그 예수님을 믿을 때 우리가 큰 salvation, 구원을 얻을 수 있도록 구원을 선물로 우리에게 주셨죠. 그것을 생각할수록 말이 안 되는 것 같고 정말 너무나 놀라운 그런 이야기예요. 왜냐하면 친구들 이 세상에서는 우리가 죄를 지으면 그에 마땅한 벌을 받아야 되고 그리고 다른 종교들은 내가 죄에서 자유를 얻으려면 뭔가를 열심히 해야 돼. 뭔가 열심히 고행을 하던가 뭔가 열심히 돈으로 또 내 몸으로 섬기거나 그래야 너가 구원, salvation 받을 수 있어 라고 얘기하는데 예수님께서는 우리의 모든 죄를 사랑으로 지셨고 그리고 우리가 예수님을 믿을 때 just believe in him 믿기만 할 때 그 죄로부터 자유함을 죄로부터의 구원을 우리에게 선물로 주신 거예요. 그것을 잘 생각하고 하나님께서 우리에게 주신 그 구원의 선물을 잘 간직하여서 우리의 삶에서 예수님을 전하면서 예수님의 사랑을 가지고 살아가는 우리 친구들이 되었으면 좋겠어요. 오늘 또 하나 생각해 볼 것이 있어요. 혹시 게임을 하다가 혹은 공부를 하다가 보면은 내가 질 때도 있죠.
그리고 어떤 공부를 아무리 열심히 했지만 나보다 더 잘하는 친구들이 있을 때가 있어요. 그럴 때 우리 친구들 어떤가요? 선생님 동생이 있었는데 선생님 동생은 밖에서 스포츠 게임을 하다가 자기가 지면 갑자기 나 안 해! 하고 도망가 버리는 친구였어요. 그런데 친구들 이럴 수 있어요. 그러면 우리가 어떻게 해야 되나요? 우리는 예수님을 믿는 사람들로서 어떻게 해야 되나요? 오늘의 주제가 바로 Jesus is better이었던 것처럼 우리 친구들의 삶에서 매 순간에 최선을 다해서 게임도 공부도 노는 것도 다 최선을 다해서 열심히 해야 되는 것은 맞아요. 그래서 내가 끝까지 이기려고 노력하는 건 맞아요. 하지만 언제나 하나님이 주신 능력은 다 다르기 때문에 나보다 잘하는 사람이 있어요. 나보다 공부를 잘하는 사람이 있어요. 나보다 스포츠를 잘하는 사람이 분명히 있어요. 그리고 나보다 예쁘거나 또는 나보다 게임을 잘하는 친구가 있다고요. 하나님이 그 친구에게 또 그 사람에게 그런 능력을 주셨다는 것을 우리가 알아야 돼요. 그리고 그 친구의 이김을, 그 친구의 잘함을 겸손하게 받아들이고 함께 와! 잘했어! 축하해 줄 줄 아는 우리 친구들이 되어야 돼요. 쉽지는 않아요. 왜냐면 우리는 사람이기 때문에 내가 지거나 잘 못하거나 하면은 속상하죠. 그리고 우울해지고 정말 아무것도 하고 싶어지지 않을 때 있지요. 하지만 오늘 우리 말씀에서 누가 가장 뛰어나시고 누가 가장 위대하다고 했나요? 오늘 히브리서 말씀에서는 천사보다 대제사장보다 모세보다 뛰어나신 예수님에 대해서 이야기하고 있어요. 우리도 예수님이 가장 뛰어나시다는 걸 깊이 생각할 때 겸손하게 다른 사람의 더 잘함이나 다른 사람의 더 높아짐을 함께 celebrate 축하해 줄 수 있고 또 그 사람 앞에서 겸손하게 인정해 줄 수 있을 거예요. 친구들, 우리는 누구를 믿는 사람이죠? 우리는 누구 바로 예수님을 믿는 사람들이잖아요. 그러니까 우리가 나보다 잘하는 사람이 있을 때, 나보다 뛰어난 사람이 있을 때 함께 축하해주고 또 나도 최선을 다하면서 모든 일을 하되 안 될지라도 겸손하게 인정하고 받아들일 줄 아는 우리 친구들이 되었으면 좋겠어요. 우리 사랑선교교회 친구들은 다 잘하는 친구들이 되리라 믿어요. 우리 같이 기도하고 이 시간 마치겠습니다. 기도 손. 하나님 아버지, 오늘은 우리가 히브리서 1, 2, 3장을 통해서 가장 뛰어나시고 영광받기에 합당하신 예수님에 대해서 배웠습니다. 우리가 예수님을 알아가면 알아갈수록 하나님, 예수님이 얼마나 우리에게 큰 사랑으로 큰 기쁨의 선물을 주셨는지를 알아가게 됩니다. 친구들이 그 예수님의 사랑을 더욱 깨닫게 도와주시고 예수님을 믿는 것에서로부터 흘러 떠내려가지 않도록, 예수님을 믿는 것에서부터 포기하지 않고 또 떠나가지 않도록 우리 친구들을 주님 붙들어 주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 친구들, 이번 한 주도 예수님 믿는 사람으로서 잘 자신있게 힘차게 살아가는 친구들 되기를 바래요. 우리 이 시간 주기도문 고고고! 주기도문 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 Let's go! 하늘에 계신 우리 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 한 번 더 아멘. 다 같이 아멘.
마무리 아멘